একসময় বাংলাদেশে আসতো জাপানিজ বাইকগুলো, তারপর আসা শুরু হয় ভারতীয় বাইকগুলো, যা এখনো চলছে। আমাদের দেশের বাইক মার্কেটের সিংহভাগই ভারতীয় বাজারের উপর নির্ভরশীল, যার ফলে ভারতের বাজারে কোনো বাইক রিলিজ হওয়ার পরে আমাদের অনেক দিন অপেক্ষা করতে হয় যে কবে আমরা বাংলাদেশে বাইক হাতে পাবো। দিন পাল্টে যাচ্ছে। ভারতের বাজারে বাইক রিলিজ হওয়ার অনেক আগেই থাইল্যান্ড এবং ইন্দোনেশিয়া থেকে আমরা অনেক ভালো ভালো বাইক আমাদের হাতে পেয়ে যাচ্ছি। 2016 সালে পুরো বিশ্ব জুড়ে, বিশেষ করে থাইল্যান্ড এবং ইন্দোনেশিয়াতে 150 সিসি সেগমেন্টে অনেক ভালো ভালো বাইক রিলিজ হয়। ওয়েলকাম টু বাইক ভিডিও রিভিউ। আজ আমরা আপনাদের সামনে নিয়ে এসেছি এই বছরের সবচেয়ে আলোচিত বাইক ইয়ামাহা এম স্ল্যাশ। 2015 সালে I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. অ্যাক্সেলারেটর কেবল যেভাবে রাখা হয়েছে সেটা আমার পছন্দ হয়নি। সাধারণত অ্যাক্সেলারেটর কেবল নিচের দিক দিয়ে যায়, কিন্তু কখনো যদি তা উপরের দিকে থাকে তখন রিয়ার ভিউ মিররের উপর হেলমেট রাখতে গেলে মাঝে মাঝে ঝামেলা হয়। ইয়ামাহা এম স্ল্যাশের টায়ার ও সাসপেনশন নিয়ে আমার কোনো অভিযোগ নেই, তবে এগুলো থেকে সর্বোচ্চ পারফরমেন্স পেতে হলে মিনিমাম 2 থেকে 2,500 কিলো আগে চালাতে হবে। এই টায়ারগুলো বেশ নরম ধাঁচের, তবে এই টায়ারগুলো থেকেই আপনি সর্বোচ্চ পারফরমেন্স পাবেন। আমরা এই বাইকটি নিয়ে খুব রাফ অ্যান্ড টাফ কর্নার করে দেখেছি, সহজে কোনো কর্নারিংয়ে আমরা ছিটকে যাইনি। এম স্ল্যাশের হুইল বেস ছোট, ফলে টেকনিক্যালি এর মানে দাঁড়ায়
হাই স্পিড কর্নারিংয়ের জন্য এটা উপযুক্ত নয়। তবে আমার কিন্তু এক মুহূর্তের জন্য তা মনে হয়নি। আমার মতে বাইকটিকে নিয়ন্ত্রণের বাইরে নেওয়া অসম্ভব। বাইরে নিলেও তার ঠিকই মুহূর্তের মধ্যে নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। যদিও বাইকটি অনেক স্মুথ, তারপর অল্প কিছু ভাইব্রেশন অবশ্য আছে, তবে সেটা শুধু নিম্ন আরপিএমে অনুভূত হয়েছে এবং সেটা সব বাইকেরই হয় আর তা স্বাভাবিক। উচ্চ গতিতে চলার সময় অ্যামসলেজে কোনো ভাইব্রেশন হয় না, আর ব্রেকিং ও কর্নারিং করার সময় আপনার আত্মবিশ্বাসের কোনো কমতি পড়বে না। উঁচু নিচু রাস্তায় অ্যামসলেজের সাসপেনশন খুব ভালো কাজ করে, তবে ভাঙ্গা রাস্তায় সামনের সাসপেনশন একটু সমস্যা করে, আর পেছনের সাসপেনশন প্রথম দিকে কিছুটা শক্ত থাকলেও কিছুদিন চালালে একটু নরম হয়ে আসে। ইয়ামাহা অ্যামসলেজ এই বাইকটি আমরা প্রায় 5000 কিলো টেস্ট রাইড করি। এই 5000 কিলো টেস্ট রাইড করা ছিল আমাদের বেশ মজার একটা অভিজ্ঞতা। টেস্ট রাইডের পর যেসব বিষয়গুলো আমরা জানতে পেরেছি তা এবার আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাই। আশা করি এই ফলাফলগুলো আপনাদের এই বাইকটি সম্বন্ধে একটা পরিষ্কার ধারণা দিবে। শুরুতেই বলেছি অ্যামসলেজের তাৎক্ষণিক অ্যাক্সেলারেশন নেই। প্রচলিত কথায় বলতে গেলে এটা রেডি পিক আপ নেই, কিন্তু যখনই আপনি গিয়ার বাড়াতে থাকবেন মজাটাও তার সঙ্গেই বাড়তে থাকবে। একসময় চেসিস ও টায়ার রাস্তা আঁকড়ে ধরবে, মনে হবে যেন রাস্তার সঙ্গে আঠা দিয়ে জুড়ে দেওয়া হয়েছে বাইকটিকে। আর তাছাড়া ব্রেক এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে যাতে টায়ারকে যেভাবে হোক রাস্তা আঁকড়ে ধরে থেমে যেতে হবে। রিয়ার ভিউ মিররগুলো যথেষ্ট ভালো ও প্রশস্ত, যার ফলে হাইওয়ে কিংবা শহরের রাস্তায় সহজেই পেছনে চোখ রাখা যায়। এর হ্যান্ডেলবারও খুব শক্তপোক্ত। আমার চালানো 5000 কিলোমিটারের মধ্যে 2000 কিলোমিটার হাইওয়েতে হলেও আমি কিন্তু কাঁধ বা কোনো ব্যাক পেইন অনুভব করিনি। তাছাড়া আমি প্রায় 14 ঘন্টা একটানা বৃষ্টিতে ভিজে বাইকটি চালিয়েছি। এই সময় সিটটা কিছুটা শক্ত হওয়ায় সামান্য ব্যথা অনুভব করেছি। অ্যামসলেজের সিটিং পজিশন কিছুটা বিদঘুটে। সাধারণত যেসব বাইকার কমিউটার বাইক চালায় তাদের এটায় বসতে আরাম লাগবে না। এটাতে সিটের উপর সোজা হয়ে বসলেও পা রাখতে হয় অনেকটা পেছন দিকে, ফলে আপনি এক ধরনের স্পোর্টস বাইকের মজা পাবেন। ইয়ামাহা অ্যামসলেজ সত্যিই চমৎকার একটি বাইক। এটি চালানোর সময় আপনার মনে হবে আপনি কোনো অন্য গ্রহে আছেন। কেন বলছি এ কথা জানেন? যে কোনো সমস্যা হোক এই বাইকটি তো আছেই আপনাকে হেল্প করার জন্য। অফ রোড হোক আর অন রোড হোক, সব রোডেই এই বাইকটি আপনাকে দুর্দান্ত পারফরমেন্স দিবে। তবে হাইওয়ের জন্য এর এলইডি হেডলাইট খুব একটা পারফেক্ট নয়। উভয় সিটই কিছুটা শক্ত। সত্যি কথা বলতে কি দীর্ঘযাত্রার জন্য মোটেও উপযুক্ত নয়। তবে এটা সত্য যে বাইকটার চেসিস, সাসপেনশন ও ব্রেক ও টায়ার অসাধারণ, আর এর ইঞ্জিন RM5 ভার্সন 2 এর হলেও তার দক্ষতা কিছুটা কমানো হয়েছে, অর্থাৎ ডিটিউন করা হয়েছে। অন্যদিকে হর্ন রাইডার্সের স্টান্ট রাইডার মিথুন মিতার সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে স্টান্ট করার জন্য অ্যামসলেজ খুবই ভালো একটা বাইক। এটার নিয়ন্ত্রণ হারানোর ভয় না থাকায় তা দিয়ে চমৎকার স্টপই করা যায়। এর ফুয়েল ট্যাঙ্কটি ছোট, মাত্র 10 লিটারের। লং রোডে বারবার রিফুয়েল করতে হয়। এর পিলিয়ন সিটটি খুব একটি বড় নয়। পিলিয়ন যদি একটু বড়সড় হয় তাহলে লং রোডে একটু সাফার করবে। ইয়ামাহা অ্যামসলেজ সত্যি একটি অসাধারণ এবং কার্যকরী একটি বাইক, যে দেখলেই মনে হয় রেস করার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। বাইকটি রেডি পিক আপ না থাকলেও হাই স্পিড বা নর্মাল স্পিড যে স্পিডেই চালান না কেন এর নিয়ন্ত্রণ এবং স্থিরতা খুবই অসাধারণ। টেস্ট রাইডের সময় আমরা টপ স্পিড পেয়েছি 128 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা। তবে এর চেয়েও বেশি তোলা সম্ভব, অনেকেই তুলেছেন। এর মাইলেজ পেয়েছি শহরে 38 কিলোমিটার প্রতি লিটারে এবং হাইওয়েতে 42 থেকে 35 কিলোমিটার প্রতি লিটারে। আমরা টেস্ট রাইড রিভিউ করছি, কিন্তু তার সাথে আমরা এও চাচ্ছিলাম যে আমরা যেসব কিছু জানাবো আপনাদের কাছে তার সাথে সাথে একজন মালিকের কাছ থেকেও এই সম্পর্কিত বাইকটির যে সকল তথ্য আপনার দরকার সেই তথ্যগুলোই আপনারা জানুন। তার জন্য আমরা আজ আপনাদের সাথে পরিচয় করে দিচ্ছি জহিরকে। জহির অনেক দিন ধরে এই বাইকটি চালাচ্ছে, প্রায় বছর খানেকের উপরে। তো একজন মালিকের মুখ থেকে আসুন শুনি এই বাইকটি সম্বন্ধে। জহির, আপনি তো অনেক দিন ধরে বাইকটি ইউজ করছেন, আপনার মুখ থেকে কিছু শুনতে চাই এই বাইকটি সম্বন্ধে। ইয়ামাহা অ্যামসলেজ বাইকটা আমি চালাচ্ছি আজকে বেশ কিছুদিন হয়। তো এটা হচ্ছে আমি ঢাকা সিটিতে এটার পারফরমেন্স খুব ভালো পাচ্ছি, এটার অ্যাক্সেলারেশনটাও খুব ভালো, আর হচ্ছে এটার ব্রেকিংটাও খুবই ভালো। যেহেতু অনেক দিন ধরে চালাচ্ছেন, এর পজিটিভ এবং নেগেটিভ সাইডগুলো নিশ্চয়ই খুব ভালোভাবে জানা আছে আপনার। পজিটিভ সাইডগুলো কি? এই বাইকটার পজিটিভ সাইডটা হচ্ছে এটা ব্রেকিংটা খুবই ভালো, আর হচ্ছে এটা টায়ার চাকার গ্রিপ এবং টায়ার খুবই ভালো, অ্যাক্সেলারেশনটাও খুবই ভালো।
আর এটা দিয়ে খুব ইজিলি কর্নার করা যায়। আর এর নেগেটিভ সাইডগুলো কি? নেগেটিভ সাইডটা হচ্ছে হেডলাইটটার একটু ভালো পারফরমেন্স পাইনি, আর সাসপেনশনটা বেশি একটা স্মুথ না, আর এটা সিটিং পজিশনটা একটু ডিফারেন্ট টাইপের, অনেকটা অফ রোড বাইকের মতো। আপনি তো বাইক নিয়ে ট্যুর করতে পছন্দ করেন, এই বাইক নিয়ে কি কোনো ট্যুর করেছেন? তিনি আমি যখন প্রথম একটা ট্যুর করেছি সেটা ছিল ঢাকা টু সিলেট, সিলেট থেকে হয়ে মাধবকুণ্ড হয়ে মৌলভীবাজার হয়ে ঢাকা। তো তখন খুব বৃষ্টি ছিল, একদম ভরা মৌসুম যখন বৃষ্টি হয়, ওই বৃষ্টিতে বাইকটি চালিয়েছি, খুব ভালো পারফরমেন্স পেয়েছি। ওয়েট কন্ডিশনে টায়ারের পারফরমেন্স কেমন পেয়েছে? ওয়েট কন্ডিশনের দিক থেকে বলবো মোটামুটি ফ্লেক্সিবল ছিল, আর বিশেষ করে হচ্ছে টায়ার, এই গাড়ির টায়ারটা খুবই ভালো, অনেক ভালো দিক, সেই কারণেই দেখতে আমার মনে হচ্ছে খুব ভালো হয়। তো খুব ভালোই পারফরমেন্স পেয়েছি, খারাপ কিছু পাইনি খুবই। সব কথার শেষ কথা, এই রিভিউটি যারা দেখছেন বা এই বাইকটি নিয়ে যারা আগ্রহী তাদের কমন প্রশ্ন, এই বাইকটি কি আমার জন্য উপযুক্ত? আমাদের উত্তর হবে, আপনি যদি আনকমন কিছু চান, গ্র্যাব দ্য অ্যাটেনশন, স্ট্রিট ফাইটার লুকের কোনো বাইক চান, তাহলে এই বাইকটি আপনার জন্য পারফেক্ট। আজ বিদায় নিচ্ছি, নেক্সট কোনো পর্বে হয়তোবা নতুন কোনো বাইক নিয়ে হাজির হবো আপনাদের সামনে। সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের চ্যানেল, অবশ্যই হেলমেট পরে বাইক চালান। হ্যাপি রাইডিং।